اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے دنوں میں سے ایک دن شعبان کا دن ہے، وہ دن جس کے بارے میں بہت سی کنفیوژنز ہیں، بہت سی الجھنیں ہیں ذہنوں میں، بہت سے تصورات ہیں جو یقین کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں۔ کیا حقیقت ہے؟ کیا فسانہ ہے؟ اس کا فیصلہ ہم میں سے خود کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ جس نے یہ دین بھیجا ہے وہی یہ فیصلہ کر سکتا ہے، جس نے دین سکھایا وہی یہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ اپنی جانب سے جو کوئی اس پر اضافہ کرے گا یا کمی کرے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں گناہ گار ہوگا۔ نصف شعبان کا یعنی شب برات کا تصور کیسا ہے، اس کے بارے میں حدیث ہم دیکھیں گے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو اپنی مخلوق کی طرف جھانکتے ہیں اور تمام مخلوقات کو بخش دیتے ہیں، الا لمشرک او مشاحن، ما سوائے شرک کرنے والے کے اور بغض رکھنے والے کے۔ یہ حدیث سیدنا معاذ بن جبل، سیدنا ابو ثعلبہ خشنی، سیدنا عبداللہ ابن عمر، سیدنا ابو موسیٰ اشعری، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عوف بن مالک اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے۔ صحیحہ میں یہ حدیث 1144 نمبر پر ہے۔ حدیث کے الفاظ ایک دفعہ پھر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو اپنی مخلوق کی طرف جھانکتے ہیں۔ پہلی بات ثابت ہو گئی کہ رات خاص ہے، اپنی مخلوق کی طرف اللہ تعالیٰ جھانکتے ہیں اور تمام مخلوق کو بخش دیتے ہیں، مغفرت فرماتے ہیں سوائے شرک کرنے والے کے اور بغض رکھنے والے کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرک کے لیے بخشش نہیں اور بغض رکھنے والے کے لیے بخشش نہیں ہے۔ حدیث کے صریح الفاظ سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ نصف شعبان کی رات کو اللہ تعالی مخلوق کی طرف جھانکتے ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم شعبان کے بارے میں دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں کون سی روایات ہیں جو مشہور ہیں، یعنی جن کی بنیاد پر نصف شعبان کو ایک خاص انداز میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، منایا جاتا ہے، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ حد کیا ہے۔ ہم اس پر مزید بات چیت کرنے سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے غور و فکر کریں گے۔ میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھوں کی نعمت عطا کی ہے، کیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی حد مقرر کی ہے؟ حد ہے؟ نظر کی ایک حد ہے نا، ایک خاص مقام تک دیکھ سکتی ہے۔ پھر جو دیکھنے کا آلہ ہے خود آنکھ، کیا اس کی کوئی لمٹ ہے؟ حد ہے؟
क्या आंख पूरा वजूद बन जाती है या पूरा चेहरा? ऐसा कभी नहीं होता। हम बनाना भी चाहें तो नहीं बना सकते। हमारे कान फैलकर हमारा पूरा वजूद नहीं बन जाते। हमारी सारी जिंदगी समात नहीं बन जाती। जुबान अच्छे अमल करे या बुरे, जुबान के लिए एक हद मुकर्रर है, रहने की जगह खास है, वो उस दायरे से बाहर नहीं आ सकती। इंसान अपनी जिंदगी में जुबान का इस्तेमाल बुरा कर सकता है, लेकिन अंजाम बहुत बुरा है। हर एक चीज के लिए अल्लाह ताला ने एक हद मुकर्रर की है। हद का क्रॉस करना, इसको ज्यादती कहते हैं। हद क्या है? अल्लाह ताला का हुक्म और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल। इसलिए जैसे हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को देखा, ऐसे ही हम आपके अमल को भी देखेंगे। शबन के बारे में हम कुछ खास अहादीस को भी जरूर देखेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि इस हदीस से निस शबान की रात की फजीलत साबित होती। शक व शुबे से बालातर है, क्योंकि हदीस सही है। इस रात को जो कुछ हमारे यहां किया जाता है, यह भी एक सच्ची बात है, हकीकत है। उसका इस हदीस से कोई ताल्लुक नहीं है। इस रात में क्या कुछ किया जाता है? खाने पकाए जाते हैं, बांटे जाते हैं, फिर इबादत होती हैं, नवाफिल और कुरान खानियां और इसी नौइयत के बहुत सारे काम। इसके अलावा भी कुछ काम होते हैं, आतिशबाजी, और इसके अलावा भी कोई काम होता है जी। जो बेटियां शादीशुदा होती हैं, उनको जैसे ईद पर तोहफे तोहफ भेजते हैं, इसी तरह से निस शबान के लिए, शब बारात के लिए भी बाकायदा तौर पर कुछ ना कुछ उनके यहां भिजवाया जाता है। जैसे ईद उल फितर मनाई जाती है, ईद उल अजहा मनाई जाती है, इसी तरह से हमारे यहां शब बारात भी बाकायदा तौर पर मनाई जाती है। आया इस मनाने का दीन से कोई ताल्लुक है? देखिए, इस रात की फजीलत से किसी को कोई इनकार नहीं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कौन जानता था कि ये रात फजीलत वाली है? कौन आपसे बढ़कर बेहतर अमल कर सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात में ऐसा अमल नहीं किया जैसे अमाल हमारे यहां किए जाते हैं। न इस रात के लिए आपकी बेटी के लिए कोई खास खाने गए, ना कोई लिबास गए, ना इसके लिए कोई आतिशबाजी की मुहिम हुई, ना इसके लिए बाकायदा कुरान खानी हुई, ना नवाफिल का एहतमाम, ना खाने बने, ना हलवा पूरी बनाई गई, ना ही इस नौयत के और खाने। फिर ये सब कुछ क्यों होता है और इबादत समझकर क्यों किया जाता है? उसकी रीजन है, हमारे यहां किसी काम को इबादत करार देने के लिए अल्लाह ताला और उसके रसूल की तरफ देखना उमूमी तौर पर जरूरी ख्याल नहीं किया जाता। इसका फैसला कुछ लोग आपस में बैठकर कर लेते हैं, फिर अपनी बात को पुख्ता बनाने के लिए या तो रिवायात घड़ी जाती हैं या ऐसी रिवायात का सहारा लिया जाता है जो ज़ईफ हो। इस वजह से इसकी हकीकत को समझना जरूरी है, क्योंकि मगफिरत तो हर एक को अजीज है, हर एक मगफिरत चाहता है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े कर दिया, न मुशरिक की मगफिरत होगी न बुग़्ज़ रखने वाले की। इसलिए देखना क्या है? इसलिए देखना यह है कि कहीं हमारा कोई अमल शिरकिया तो नहीं है। दूसरे देखना यह है कहीं हमारे दिल में किसी के खिलाफ कोई बुग़्ज़ तो नहीं है।
अगर किसी के बारे में, खा वो कोई मुलाजिम हो, गुलाम हो, खा वो आप उस पर कितना ही कंट्रोल रखते हो, जिसके बारे में दिल में बुग़्ज़ है उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जिस दिल के अंदर बुग़्ज़ है वो बख्शा नहीं जाएगा, उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी। असल में तवज्जो तलब ये बात करने वाला काम ये है, शिर्क से बचें और बुग़्ज़ से बचें। शिर्क के बारे में हम पहले पढ़ चुके, बुग़्ज़ के बारे में देखना जरूरी है। बुग़्ज़ कैसे पैदा होता है? इंसान जब किसी से बदगुमान होता है तो दिल में उसके बारे में कोई अच्छा ख्याल नहीं आता, न वो ख्याल जगह पकड़ सकता है। बुरा ख्याल दिल में आता है और वो दिल में जम जाता है। जब वो दिल में जम जाता है फिर आप जानते हैं कि जैसे कंप्यूटर की पीछे से जो सेटिंग्स कर दी जाती हैं उसी के मुताबिक उसमें कोई प्रोग्राम्स चलाए जा सकते हैं। दिल में अगर बुक्स का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दें या उसकी बेसिक प्रोग्रामिंग ही बुक्स की बुनियाद पर हो तो समझ लीजिए बख्शिश कभी नहीं होगी। जिस इंसान से बुग़्ज़ होता है उसकी कोई बात अच्छी नहीं लगती, उसके बारे में अच्छा तज़किरा भी किसी से नहीं होता, हर एक बात इंसान नेगेटिवली लेता है। तो दिल के अंदर बुग़्ज़ पालना ये कोई सादा सा आसान सा मामला नहीं है, मुश्किल काम है। और इस बुक्स की वजह से एक तो इंसान को मेहनत बहुत करनी पड़ती, हर वक्त आप यूं समझ लें जैसे अंगारे दहकते हैं ना, तो दहकाना मुश्किल होता है, इसी तरह से बुक्स की आग भड़काना भी बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन शयातीन इस रास्ते पर इंसान को लगा देते हैं। इस वजह से इस चीज की तरफ तवज्जो करने की जरूरत है, किसी के बारे में दिल में बुक्स तो नहीं है। तो अगर आप इन दो उमूर पर गौर करते हैं तो देखिए तीसरी कोई बात नहीं जो यहां बताई गई हो कि फलां काम करना चाहिए, फलां काम करना चाहिए, क्योंकि असल में करने वाले काम यही है कि इंसान अल्लाह का हक पूरा दे, यानी तौहीद परस्त हो, शिरक ना करे, और बंदों को उनका हक पूरा दे, उनसे बुग़्ज़ ना रखे, उनके बारे में अच्छा गुमान रखे, क्योंकि हुस्न ज़न हुस्न इबादत में से है। जहां भी कोई दिल के अंदर बुग़्ज़ पाल लेता है वो बुग़्ज़ हसद तक जा पहुंचता है, हसद इंतकाम तक, और इंतकाम की वजह से कितने ही लोग कातिल बन जाते हैं, कत्ल तक जा पहुंचती है बात। आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे ने कैसे अपने भाई को कत्ल किया था, बुग़्ज़ ही तो पैदा हुआ था, फिर हसद हो गया, इंतकाम का जज्बा परवान चढ़ा और कत्ल कर दिया। तो बुग़्ज़ रखना कोई छोटा मामला नहीं है, दरअसल ये कैंसर से भी ज्यादा मुहलिक बीमारी है। रूहानी तौर पर इतना ज्यादा इसका असर है इंसान पर। इसी वजह से अल्लाह ताला बुग़्ज़ के लिए, बुग़्ज़ रखने वाले की बख्शिश नहीं करेंगे। फिर एक और बात, एक और एंगल से भी हम देखते हैं कि अगर इस वजह से कि इस रात में अल्लाह ताला मखलूक की तरफ देखते हैं, इसमें खास किस्म की इबादत की जाएं और इसमें खास किस्म के प्रोग्राम तरतीब दिए जाएं, तो अल्लाह ताला तो हर रात आसमान दुनिया पर नुज़ूल करते हैं। यहां तो झांकने की बात है, हर रात नाजिल होने की बात है। हर रात जब नाजिल होते हैं उस वक्त सब लोग क्यों सोते रहते हैं? इस्लाम पाबंदी आयत नहीं करता उठने की, लेकिन अल्लाह ताला ये सवाल करते हैं, है कोई जो मुझसे बख्शिश मांगे मैं उसे बख्श दूं? फिर कितने ही लोग सोए रह जाते हैं बख्शिश मांगने की बजाय। है कोई जो मुझसे मांगे मैं उसे अता कर दूं? तो अल्लाह ताला से सवाल करने का वही वक्त है।
اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر اس دن کی بات ہے تو ہر پیر، ہر سوموار اور جمعرات بھی پھر خاص دن ہے، پھر یہ مروجہ عبادات تو ان دنوں میں بھی ہونی چاہیے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہمارے لوگ اس معاملے میں اتنا آگے جا چکے ہیں کہ ہر دن کی عبادات مختلف کر دیں، اور اسی طرح سے ہر دن کے اذکار بھی مختلف کر دیے۔ کعبہ میں پہنچتے تو طواف کے ہر چکر کی دعا بھی مختلف کر دیتے ہیں۔ یہ شدت پسندی ہے۔ آپ جو بھی دعا کرنا چاہیں، کوئی روک رکاوٹ نہیں ہے، لیکن کوئی خاص کرنا چاہیں گے تو یہ سنت سے انحراف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو وہی عمل پسند ہے، اس کی محبت بھی تب ملتی ہے، مغفرت بھی تب ہوتی ہے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ دلیل ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، ہر سوموار اور جمعرات کو بارگاہ الہی میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ فَيَغْفِرُ اللَّهَ لِكُلِّ امْرِئٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ، بس اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کی گناہ معاف کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، سوائے اس شخص کے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دشمنی اور کینہ ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ صلح کر لیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے 2565 نمبر پر، اور کتنی زیادہ مشابہت ہے دونوں احادیث میں۔ 2 دنوں کے بارے میں بھی وہی بات ہے جو بات نصف شعبان کے بارے میں۔ اس طرح سے تو ہفتے کے ہر 2 دنوں کو بھی سیلیبریٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ ان دنوں میں بھی بخشش ہوتی ہے، ان دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا کرائیٹیریا وہی ہے، شرک نہ کرے اور اپنے بھائی سے کینہ اور بغض نہ رکھتا۔ لیکن سوموار اور جمعرات کے لیے یہ بات خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ صلح کر لیں۔ صلح کر لیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس نے اپنی بخشش کے لیے کچھ اوقات مختص کیے ہیں، تو ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ان دنوں میں، ان اوقات میں اپنی طرف سے عبادات کا تعین کریں۔ میرا خیال ہے کہ اتنی بات بھی کافی ہے کہ اپنی جانب سے ہم عبادات کا تعین نہیں کر سکتے، کیونکہ دین ہمارے گھر کی کھیتی نہیں ہے کہ جیسے جی چاہے کوئی کھیتی اگا لیں، چاہیں تو بڑھا لیں، چاہیں تو کھیتی جلا دیں، چاہے تو کاٹ کر رکھ دیں۔ دین تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، اور جس دین کو اللہ تعالیٰ نے اپنا قرار دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے۔ اس وجہ سے اسلام کے مطابق ہی ہمیں اپنی زندگی کے فیصلے کرنے، اور اسلام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بھیجا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق عمل کیا۔ اس کے ماں سوا اگر کسی اور کا قول یا عمل کوئی شخص حجت تسلیم کرتا ہے جو رسول اللہ کے عمل سے ٹکراتا ہو، تو اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لے لینا چاہیے۔ اس کا ایمان پھر محمد رسول اللہ پر نہیں ہے، اس پر ہے جس کے عمل کو وہ حجت سمجھتا۔